वेलकम टू KBC कौन बनेगा कौंसलर प्रोग्राम। अज असी हाँ फगवाड़ा रोड ते रेलवे स्टेशन के नेड़े साडे विच ने बहुत गणमान्य व्यक्ति। असी बारी बारी हर साहबान तो पूछांगे कि सानू आने वाले टाइम च किहो जिहा कौंसलर चाहिए। सर तुहाडा KBC के प्रोग्राम उत्ते बहुत स्वागत। की तुहाडा शुभ नाम जी? थैंक यू जी। मैं लॉयन बरजिंदरजीत सिंह, प्रेजिडेंट लॉयंस क्लब हुशियारपुर। ये साडे विच ने बरजिंदर सिंह जी, प्रेजिडेंट लॉयंस क्लब हुशियारपुर। सर किहो जिहा कौंसलर असी देखना चाहांगे? बहुत अहम सवाल है क्योंकि शहर का विकास सीधा कौंसलर नाल जुड़िया है। देखो लोगों की जिहड़ी राय हैगी आ वो कौंसलर जो अज की लोड़ हैगी पढ़िया लिखिया जरूर होना चाहिए, तां ही उन्होंने पता लग सकता भी लोगों की जरूरतां की हैगी। जे आपां किसी अनपढ़ 8वीं फेल या 10वीं पास नूं बना दिंदे आ, उन्होंने लोगों की जरूरतां दा की पता लगूगा भी की डिवेलपमेंट करनी है, की कारपोरेशन दे विच की गल करनी है। इस करके सब तो पहला तो कौंसलर पढ़िया लिखिया होना जरूर चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कौंसलर पढ़िया लिखिया जरूर होना चाहिए, वही कौंसलर शहर दियां वार्ड दियां समस्यावां समझ सकता है। सर जिहड़े साडे राजनीतिक बॉसिस ने टिकटां एलोकेट करते हैं, एक उन्होंने भी मैसेज दिओ कि किहो जिहा कौंसलर चुन के भेजण। मेरी तो सरकारां अगे बेनती है भी कोई इदां दा कानून लिआंदा जाए जिहदे विच कोई इदां दी सोध की जाए भी हरेक जिहड़ा भी इलैक्शन दे विच खड़ा, चाहे कौंसलर आ, चाहे वो MLA, चाहे वो MP, उसकी कोई डिग्री जरूर होनी चाहिए है। पढ़ाई की डिग्री बहुत जरूरी मस्ट होनी चाहिए है, ताकि उन्होंने जिहड़े यूथ की लोड़ हैगी आ, एजुकेशन की लोड़ हैगी आ, जां उन्होंने कोई नौकरी की लोड़ हैगी, उसदे बारे उन्होंने नॉलेज होवे, तां ही वो अगे डिवेलपमेंट कर सकता है। बरजिंदर जी ने बहुत वधिया दस्सिया कि कानूनां 'च शोध की जाए, पढ़िया लिखिया कौंसलर लैके आया जाए। बरजिंदर जी मेरा अगला सवाल यह है कि ये इलैक्शन साडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असी MLA तो MP तो उम्मीद नहीं करते कि वह लाइटां का इंतजाम करूगा। ये सीधा हुशियारपुर की डिवेलपमेंट रिलेटेड सवाल है। क्या जिवें लोक सभा और राज्य सभा दीयां कार्रवाइयां का प्रसारण हुंदा है, लोगों को पता लगता है कि साडी स्टेट लई MP मसले चक रहा है या नहीं? क्या तुसी वकालत करते हो कि कॉरपोरेशन की भी जिहड़ी चुनी हुई कॉरपोरेशन है वह भी अलाइव लोगों को प्रोग्राम दिता जाए इन्हां दी मीटिंगां दे बारे दे विच? बिल्कुल होना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए भी साडी कारपोरेशन के अंदर जिहड़ी मीटिंग हुंदी उहदे विच की हो रहा, कि कोई साडा कौंसलर उत्ते गल कर रहा, साडे वार्ड की गल कर रहा कि नहीं कर रहा, कि चुप करके बैठ के अपनी तनख्वाह लैके आ रहा। हरेक कौंसलर की ड्यूटी बनती है कि वह अपनी मीटिंग के जो भी महीनेवार मीटिंग होंगी उहदे अपने वार्ड दी समस्यावां का लेखा जोखा रखे, तो अपने लोगों को पता लगे, वो वार्ड के लोगों को पता लगे कि साडे कौंसलर ने यह गल साडे वार्ड की समस्या सी उत्थे जाके प्रेजेंटेशन की है। बहुत वधिया ढंग नाल दस्सिया बरजिंदर जी। मेरा अगला सवाल ये है कि अज साडे जिहड़ा शहर है, जिहड़े कॉरपोरेशनां कोल बजट आंदे ने, बहुत सिंपल एक टुट्टा जिहा जवाब दिता जाता है कि कॉरपोरेशन कोल फंड नहीं है। क्या टोटल फंड नू वार्ड वाइज पोर्टल ते चढ़ाया जाए ताकि हर वार्ड के बंदे नू पता लगे कि मान लो फॉर एग्जांपल 36 नंबर वार्ड लई 20 लाख आया है और कित्थे कित्थे लगना है? बिल्कुल हरेक वार्ड वासी नू पता होना चाहिए भी साडे वार्ड लई कितना फंड आया, सरकार कोलों कितना रिलीज़ होया, या कारपोरेशन ने कितना रिलीज़ किया इस वार्ड लई फंड, वह हरेक वार्ड वासी नू पता होना चाहिए भी सड़कों ते इन्ना खर्च होना, वाटर सप्लाई ते सीवरेज ते स्ट्रीट लाइट ते कितना खर्च होना है। जबकि इदा ना होवे भी कौंसलर हमेशा इत्थे कहंदे यही आ रहे हैं भी सानू कारपोरेशन को फंड नहीं हैगा, जबकि कारपोरेशन प्रॉपर टैक्स लैंदे है, सीवरेज ते टैक्स हैगा, वाटर सप्लाई बिल है, सारे लैंदे आ, फिर कारपोरेशन को क्यों फंड नहीं होंदा? वो सरकारां ते डिपेंडेबल क्यों रहिंदियां भी सानू सरकार तो फंड आऊगा, असी विकास करावांगे शहर का विकास ये अपने फंडिंग तो होना चाहिए, कारपोरेशन को अपने को इन्ना फंड होना चाहिए। बरजिंदर जी मेरा अगला सवाल ये है कि आने वाले टाइम दे विच लोकां नूं बड़ियां उम्मीदां है, 2021 है, असी अपने बच्चों तो भी बहुत उम्मीदां लाते हैं कि तू डॉक्टर बन या इंजीनियर बन। की मैसेज देना चाहोगे शहर के वासियों नूं कि जिस दिन वोट पवे किस ढंग दे नाल जाण, की सोचण, ताकि शहर की और वार्डां की जिहड़ी विकास की हालत बड़ी पतली हुई है उन्हां 'च इंप्रूवमेंट होवे, चंगे कौंसलर अगे आण? की मैसेज दोगे वोटरां नूं तुसीं? सारे शहर के वासियों को यही अपील है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਜੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ KBC ਟੀਮ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 ਚ? ਕੌਂਸਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਦੀ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਅਮੂਮਨ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਵੇਂ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉ ਸੈਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ, ਕਾਉ ਸੈਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੰਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ 4-5 ਵੂਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ 2021 ਚ, ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਦਲਦਾ ਟਾਈਮ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜੰਗ ਐਨਰਜਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਹਨਤੀ, ਓਨੈਸਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2021 ਚ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ
ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਜਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ। ਫੰਡਸ ਪੂਰੇ ਹੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, 20 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫੰਡ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕੋਈ
50 ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 'ਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਸੂਝਵਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਤਾਜ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ? ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, GST ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫੰਡ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਿਲਾੜੀ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਰਡ ਲਈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਐਸਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ ਜਾਂ MP ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा रोल दिता जाए। ਅਸੀਂ देखते हैं कि महिलावां ज़्यादा सेंसिटिव ने, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਪ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਰੋਡ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ। ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2021 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਪਬਲਿਕ ਚੁਣੇ, ਵਧੀਆ ਚੁਣੇ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੇ। ਪਬਲਿਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੁਣੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ। ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਾਰਡ, ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਐਦਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 2021 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਜੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ। ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਟਰੀ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਦ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਈਪ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਦੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ VOTING ਆਮ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ VOTING ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ। VOTING ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਓਨੈਸਟ, ਕਮਿਟਡ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੜੇ IAS IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋਸ਼ਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨਸ MP MLA ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, GT ਰੋਡ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹਟ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 2-4 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। 50 ਕੌਂਸਲਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਣ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੇਅਰ ਦਾ, ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਲਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਿਕਾਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, KBC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ KBC ਟੀਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।